व बरकातुहु बलगरो दनोरो व्रजु पशान जनन यो जलबिया दखपल ख्वाहिश मुताबिक ना द जरूरत मुताबिक सूबाई हुकूमत द सिंध पे पोशी तो उर्दू जबा के दुईता यो थो खबरें कवम आज 9वां दिन है कि पश्तून सिंध सूबाई असेंबली के सामने बैठे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि अली वजीर के FIR वापस लिए जाए ताकि उसकी रिहाई मुमकिन हो जाए। दोस्तों, अगरचे PTM सिंध के सूबाई क़ियादत के साथ उनके कुछ बातें भी चल रहे हैं, मगर आज पेशावर में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ने चंद बातें किए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके अपने MPs और MNA जेल में है, वो जब अपने MPA और MNA रिहा नहीं कर सकते हैं तो अली वजीर को कैसे रिहा करेंगे। तो मेरे पास कानूनी जवाब है कि वाकई वो अपने MPA MNA को रिहा नहीं कर सकते हैं, मगर मैं कानूनी रास्ता बताऊंगा कि इख्तियार है कि आप अली वजीर के FIR वापस ले सकते हैं। उनके जो ओहदेदार अरेस्ट है, खेत में है, मैं बताता चलूंगा कि वो नेप ने अरेस्ट किए हैं। नेप एक मरकजी इदारा है, एक वफाकी इदारा है, जबकि अली वजीर को आपके सिंध हुकूमत के मातहत एक थाने में FIR में गिरफ्तार किया गया है। नेप आपके इख्तियार में नहीं है कि आप उस पर कोई अहकामात जारी करे, मगर ये ताने आपके इख्तियार में हैं, आप ये वापस ले सकते हैं। लिहाजा एहतराम के साथ कहते हैं कि मजीद इन नवाम का वक्त जाया नहीं किया जाए, अली वजीर के FIR वापस लिया जाए। एहतराम से कहते हैं कि अपील करते हैं कि बहाने छोड़ दे, अली वजीर के FIR वापस ले ले। अली वजीर को न तो नेप ने गिरफ्तार किया है, न अली वजीर ने कोई कत्ल वारत किया है, न अली वजीर ने कोई पुरतशद्दुद वाक़ये में कोई किरदार अदा किया है। उन पर जो भी इल्जामात हैं दहशतगर्दी के, वो झूठे इल्जामात हैं और वो FIR एक लोकल सतह पे ताने से हुए हैं। तो ये FIR एक बार फिर कहते हैं कि सिंध हुकूमत की इख्तियार है कि वो वापस ले सकते हैं, जिनके मैंने पिछले 8 दिनों से मिसालें भी दी हैं। हाँ, उनके जो अपने गिरफ्तार दोस्त हैं, वो चाहे MNA है चाहे MPA हैं, वो नेप के केसेस में गिरफ्तार है और नेप वफाकी इदारा है, इस पर सिंध हुकूमत वो वापस नहीं ले सकते हैं, मगर अली वजीर के केस में वो ले सकते हैं कानूनन तौर पर।
उनका आईने अख्तियार है ये। तो गुजारिश है, अपील है कि वो अली वजीर के एफआईआर को वापस ले लें और रिहाई दे। मलगरो नंदा पख्तो ژبې عالمي ورځ ده، زما زیاتره زیات خبرې به هم په د پښتو ژبې په هکله وي، خو لږ بدلون به دا وي چې په دې اوس وختونو کې زمونږ په خاوره باندې چې کوم جبر شروع و، په هغه جبر کې چې چا جبر کولو او زمونږ عام کلو علاقو کې اوسېدونکي زمونږ بې تعلیمه پښتانه خویندې ماندې په هغو په منځ کې دا د ژبې چې کوم ګپ و هغو څه نقصانات جوړ کړل، څومره یې خلک کریژولی دی. خو په دې نه هم اول زه د ژبې په اهمیت باندې تاسو ته ملګرو خبرې وکړې، خو بیا هم مونږ پښتانه په غلامي کې دومره مخته تللي یو چې دا مونږ ته نه لګي چې دا زمونږ ژبه دومره ژبه کېدلی شي چې په دې کې د یو سړی د 10 پره د 12 14 پره چیرې تعلیم هم وکړي، دا مونږ ته د سره لګي هم نه. ملګرو که اردو ژبه ده، که انګریزي ژبه ده، که څومره هم ژبې دي چې دلته یې مونږ زده کوو، دا هم د یو قامونو ژبې دي. دا څه ده؟ داسې نه ده چې دا خصوصي جوړې شوي دي، دا هم د قامونو ژبې دي. خو کوم قام چې څومره هم زیات په اقتدار کې پاتې شوی دی او بیا هغه اقتدار څومره دوی وسیع کړی دی، دومره د دوی ژبې هم وسیع شوي دي. انګریزي ژبه په دنیا کې تر ټولو زیاته ویله شي، خو یو وجه دا هم ده چې پیرنګي په دې اوس دنیا کې د یو څو هېوادونو ملکونو نه علاوه په ټولو ملکونو باندې حکومتونه کړي دي، هغه یې نیولي وو، ځکه د دوی ژبه دومره پراخه شوې ده. بله وجه یې ترقي وي چې ترقي کوم خلک کوي د هغو ژبه هم په مخ ځي، خو ترقي هغه قامونه کولی شي چې هغه با اختیاره وي، هغه اقتدار لري. نو ملګرو په تعلیم اول خبره کوم، په خپله ژبه کې تعلیم کول یو، خو چې په پردۍ ژبه کې تعلیم کیږي ملګرو د تعلیم هم پردی شی ښکاري. په احساساتو کې تا تعلیم پوهه دا یو پردی شی ښکاري، ځکه د سکول نه پټېږي یو شی بل شی. دومره خبره په سمج کې په پوهولو کې اسانتیا نه وي چې یو خبره یو ماشوم ته ور پوهوې هغه پې پوهېږي نه سم. درېیمه خبره د استاد او د زده کوونکي یعنې سټوډنټ او د مور او پلار د دغو په منځ کې ګیپ وي. هغه بچی او استاد چې څه سره ښایي هغه د مور او پلار په هغه کې هېڅ پارټیسپیشن نشي ورسره اخیستی. نو دلته پوره د ده زیات ټایم په کور کې وي، هغه ټایم یې د هغې د تعلیم نه بهر تېرېږي. ملګرو بل نقصان دا راوړي چې کوم خلک تعلیم یافته شي، تعلیم وکړي، او څوک چې بې تعلیمه وي، چونکې د تعلیم په بله ژبه کې شوی وي، لهذا په معاشره کې د تعلیم یافته او د بې تعلیمه طبقې په منځ کې یو واټن جوړ شي، یو خلا جوړه شي. د بې تعلیمه خلکو ته د تعلیم یافته خلک یو بل مخلوق ښکاري، او تعلیم یافته خلکو ته هغه بې تعلیمه خلک یو بل مخلوق ښکاري. وجه څه وي؟ وجه دا وي
چې هغه تعلیم په بله ژبه کې کړی وي دی چې کله هم خبرې کوي هغه بې تعلیمه نه پرې پوهېږي او دی په بله ژبه کې دومره تللی وي چې کلیوال سړی کلیوال متلونه او کلیوال شجاع الفاظ استعمالوي په هغه نه ورسره پوهېږي. نو چې کله د معاشرې د باهنره خلکو د هوښیاره خلکو چونکې چې څوک تعلیم وکړي هغه لږ څه پوهه حاصله کړي هغه لږ څه هوښیار شي یو څه هنر زده کړي یو څه ډاکټري انجینري زده کړي چې کله د یوې معاشرې د پوهه خلکو د باهنره خلکو او بې تعلیمه او بې هنره خلکو په منځ کې ګپ راشي یو واټن راشي یو فاصله جوړه شي نو په معاشره کې د هنر خلک بیا کوشش کوي چې دی د هغې سیمې نه ووځي دی یو داسې سیمه ته خپل ځان او خپله قبیله بوځي چې هلته دی د هغو سره په هر څه پوهېږي نو بیا دا هغه علاقه خواره پاتې کېږي هغه په خپل کلي کې یعنې موږ ډېر د پیریفریز یعنې سایډ ته علاقې چې دي په دا کې وینو چې څوک هم هنر زده کړي تعلیم وکړي بل ځای بنګله جوړه کړي کله یې پرېږدي نو هغه کله علاقه د خپل باهنره خلکو د هغې نه محروم شي نو بیا معاشره څه شي معاشره د جمود شکار شي ودرېږي پر مخ نه ځي دلته یو واټن پیدا شوی وي هغې که تر ټولو لوی کمال د ژبې وي بیا دا په عادتونو کې فرق راولي دا په ناسته او ولاړه کې فرق راولي دا په میلاودلو کې فرق راولي دا هر شی فرق پیدا کوي یعنې یو سړی چې د پردي ژبې زده وي هغه د پردي کلتورونو نه هم متاثر شوی وي هغه د پردي کلتور لباس او ټول سیستم روایات ډېر په اسانه کولی شي خو هغه کس چې پردي ژبې نه وي زه هغه په شان اسانه باندې نشي کولی د ضمیر ته بل شان خبرې ورځي نو دا په روایاتو کې او په ناستې ولاړې کې هم یو بل ګپ پیدا کړي د معاشرې د باهنره او چې څوک هنر نه لري د دغو په منځ کې ملګرو دا په خوراک هم په لباس په هر شي اثرات کوي خو زه به بیا هم یو اهم پوینټ ته اشاره وکړم په معاشره کې جدت ختم شي جدت څه ته وایي جدت دې ته وایي چې پخوا چې کومې ډوډۍ مونږه پخولې پخوا چې مونږ کوم د ناستې دپاره پیزي جوړول پخوا چې کوم مونږ لوښي جوړول پخوا چې کوم مونږ کپړې تیارولې نو دا خو به د معاشرې اپوه خلک په دې کې څه داسې نوی بدلون راولي چې هغه نوي نسل ته خوند ورکوي نو چې اپوه خلک د بلې معاشرې د بلې ژبې او د بلې پوهې وي نو هغه به په خپله معاشره کې خو بیا بدلون نشي راوستی نو معاشره لاندې پاتې شي ځکه لکه ملګري چې خبره وکړله چې بیا زموږ سامانونه نه په مارکیټ کې قیمت لري لکه زه مثال درکوم زموږ په طرف باندې پیزي جوړول بلکې په دې نه اول هم د پوهې لپاره یو مثال درکوم پخوا یو موبایلونه وو 11-12 یا 11-10 نامونه وو دا اورېدلي به مو وي په هغه خوا وختونو کې او اوس جدید موبایلونه ډېر بدل دي آیا یو ځوان دا شوق لري چې زه به 11-10 موبایل واخلم اوس وخت کې نه لري ولې نه لري چې د ټول د جدت سره یعنی دنیا نوی شی خوښوي په بخښنه سره زه روزانه یو ډول تقریر درته کوم 10 ورځې پس نه بور کېږي هر انسان جدت خوښوي یو نویوالی خوښوي او نویوالی بغیر پوهې او بغیر هنر نه راځي
مونږ پیزي جوړول دا زمونږ په طرف په یو وخت کې ډېر ښه بزنس و. ډېر ډاکټران نن هم تاسو ته خلک بشولی شي چې په کور کې به مندې خوندې پیزي یا پلانکی شی جوړول هغه به یې خرڅ کړ په دې تعلیم به که ډاکټر یې جوړ کړو. دا به ما اورېدلي وي. خو هغه پیزي کې بیا زمونږ بهونره او پوه خلکو داسې جدت نه راوړ چې هغه نه یو داسې نرم شی یو داسې بل شی جوړ وای چې د جدید د نورو کامونو د قالینو د دغه شي مقابله کړې وه. نو چې د هنر تشتن او د پوهې تشتن لاړل زما د سوسایټي نه هغه د بلې ژبې او بل کلتور دپاره کار شروع کړ. نو څنګه به په مخ ځي؟ داسې ما یوه ورځ هسې د پلار سره خبرې کولې چې زمونږ په طرف باندې یو خوراک و د غنم نینې به یې په اوبو کې ویشولې. تاسو څه ورته وایې هغه ته؟ ګینګړۍ ورته وایو مونږ که نه؟ نام به مو اورېدلی وي. ما هسې بابا ته ویل ما ویل دا ولې ختم شولې؟ ته ویل خو بس اوس خلک ما ویل اصل کې مسله دا وه چې زمونږ په دې فیلډ کې څه پوهان نه وو چې داسې څه نوي شیان یې ورګډ کړي وای چې د جدید نسل دپاره هغه لږ څه دلچسپي جوړه کړې وای. نو هسې هغه ملګري خبره کوله چې زمونږ نه د نورې دنیا د ژبې او د هغو د سامان د لاسه بیا د خپلې ژبې او د خپلو سامانونو هر شی پاتې شي. هغو کې وجه دا ده چې تعلیمونه په پردو ژبو کې وشي نو زمونږ د هغو سره تړاو ختم شي ځکه چې پردۍ ژبې چې څه په دوی پوهېږي خو هغه به مونږ ته راښیي. هغه خو به نه راښیي چې مونږ په پوهېږو. لهذا چې مونږ په کومو شیانو پوهېږو هغه لاړ شي منظر عام نه ورک شي د دوی ول به مخ ته راځي. ګنې دغه شیان دغه مونږ په خپل کلي او په دغې سیسټم کې هم که پوهان خلک په دې کې پوهه وایي او بل پښتانه د ریسرچ هم شوق نه لري. زما مقصد دا دی چې علوم او هنر هم دا د یو ژبې د پرمختګ دپاره ضروري وي چې تا هنر نه دی زده د خپلو خاورې د جوړولو د هغې د کلچرل د هغې ثقافتي سامان کې دننه څه اپګریډیشن کول څه نویول څه نوی طرز پکې راوستل چې نور هم زیاته فایدې شي. ستا پوهه کمه ده د خپلې خاورې نو دغه دواړه شیان به بیا موقع ورکوي ځکه چې انسانان خو خامخا نوي سامان غواړي چې هغه د بلې وطن او د بلې ژبې سامان راوړي. ضرورت وي انسانانو ته. نو موږ به خپلو ځوانانو ته دا شعور ورکوو چې تعلیمونه په خپله ژبه شي او بیا علوم هم د خپل وطن د خپل خاورې په مختلفو شایانو باندې وشي. پیرنګیانو ته د طب یعنې د ډاکټرۍ علم د انجینرۍ علم دا د اسمانه نه پې راغلی. د خپلې خاورې په تیږې په مارانو په ځنګلو یې ریسرچ کول پوهه یې زده کول هغه به یې ولیکه بیا به نوی بل څوک چې د هغې علم شوقین و هغه به هغه کتاب به ووایي مخ ته بدلو مخ ته بدلو. په خپله خاوره د خپلې ژبې مطابق د خپل فکر او د خپل سایکالوجي مطابق یې په هغه باندې ریسرچ کولو هغې کې پوهه حاصلوله نو ځکه دوی نوي علوم دنیا ته وربخل. مونږ باید بې هنره او د خپلې خاورې نه ناخبر کام نشو پاتې. پښتانه سپینګیري زمونږ په خاوره تاسو اتیا کاله عمر تېر کړی دی راولي کوي کاڼې راولي کوي سټوریز راولي کوي مونږ ته څه تجربه مو حاصله کړې ده. د ویښته سپینول به نوره بس نه کوو نور به د خپلې خاورې او د خپل وطن یو علم یو فکر او یو تجربه لرو چې دا خپله خاوره په مخ بوځې دا په خبرو باندې نه کېږي. دا تش په یوه ورځ کلچر ډے او د ورځو د ژبو ورځ په دې باندې نه جوړېږي. دا محنت غواړي دا خواري غواړي. دا انګریزي ژبه چې تر تا پورې رسېدلې ده هغې کام د دې پر شا باندې د زور نه واخله تر عقل پره د هر شي استعمال کړی دی. هنر یې زده کړی دی. علوم یې د خلکو د ګیرولو هم او د خلکو د ځان سره بوتلو جوړ کړي دي.
نو مونږ به په منظمه توګه باندې د خپل وطن ساتو. البته دا بیا هم وایم چې بې اختیاره کامونه دا شیان ډېر په مشکله کوي. بې اختیاره کامونه ډېر په مشکله باندې خپل ثقافت یا خپل علوم په مخ وړي، او هغه کامونه چې اختیار لري هغه به یې دغې دپاره خپل ډیپارټمنټس جوړ کړي، هغه به یې خپل په مخ بوځي، باقاعده به کېده شاید. نو بله خبره چې کوم کام په یو ملک کې د ده ژبه قامي دی، ملک ژبه نه وي، نو هغه ته څه تکلیف وي؟ هغه ګونګ وي. زمونږ د وطن یو ابۍ یعنې یو مور ډاکټر ته ورځي لکه ګونګه ناسته وي، که نه ده داسې؟ زمونږ یو کلیوال سړی کور جوړوي انجینر ته لکه ګونګ ناست وي. زمونږ بل یو سړی د کاروبار شوق لري نو په اسلام آباد ته به دی نشي تللی چې هلته به بیا ډېر مشکلات وي، که ژبه یې نه وي زده. نو کام ګونګ شي چې کله د ده مورنۍ ژبه د هغې ملک ژبه نه وي، د دوی ماشومان، د دوی خویندې میندې او هغه ټول وګړي چې هغه پردۍ ژبه یې نه ده زده کړې، هغه به د ګونګانو په شان ژوند تېروي. زمونږ خپله ژبه په دې هېواد کې په دې ملک کې څه حیثیت لري؟ که زده دې وه ته به ګونګ وې د سرکار په ټوله مشینري کې. نو بیا هم د امن په حواله سره خبره کوم. زمونږ یو ملګری دی بشیر نومیږي، په کلي علاقه کې، هغه ویل په چیک پوسټ به چې کله ورغلم ویل پته نشته دوی به څه راته ویل، د اردو ژبه نه وه زده، خو ما به صرف ورته ویل چې غلطي وي معافي، غلطي وي معافي ما. ویل بیا یوه ورځ ما دا خبرې ورته کولې، نو یو فلاینګ کوچ ودرېده، یو سړی داسې سوټډ بوټډ و، ما ویل چې دغه چې ما ورته وویل چې دا څه راته وایي، خو که څه غلطي مې کړي وي خو معافي غواړم پرېمږدي. ویل هغه ویل چې درته وایي چې دوکان نه ما ته یو سګرټ ډوبۍ در سره راوړه، دا درته وایي، نور څه د غلطي خبره نه کوي. په چیک پوسټ باندې به چې زمونږ خلک ورغلل د پردۍ ژبې د لاسه، دوی ته دا اندازه نه لګېدله چې په دې چیک پوسټ ما ته څه ویلل کېږي، څنګه تېرول دي څنګه نه دي، بس د غلامۍ هغه الفاظ چې معافي غواړم دا مو زده کړي وي، نور زمونږ سره هېڅ نه و. په کورونو باندې چې کله دغې ادارو فوجونو چپې وهلې، تاسو ته پته شته زمونږ خویندې میندې چې تر ټولو سختې کریژې والې دغې وجې والې چې دوی په هغه ژبه نه پوهېدل چې کومه دوی ویله. نو په ظلم او جبر کې هم چې پردۍ ژبې په تا راشي، هغه زمونږ د وطن وګړي هغو ته ډېر تکلیف رسوي. زه چې د کام خبره کوم، مونږ چې د کام خبره کوو صرف یې د هغو خلکو نه کوو چې دلته ناست دي، هغه زمونږ میندې خویندې وروڼه چې په کورونو ناست دي هغو هم مونږ برابر فکر لرو. پی ټي ایم هغه تحریک دی چې څومره هم خیر راوړي ټول کام ته وربخي، یعنې هغه وګړی په کام کې چې پی ټي ایم خلاف دی، پی ټي ایم پسې کنځلې کوي، هغه ته هم چیک پوسټ هم سوکه کړی دی، هم نه څوک په هغه باندې. نو دا د ټول کام مفادات پالي، د کام د هر وګړي ګټه پالي چې ستا ګټه په څه کېدای شي زه درته وپالم. پی ټي ایم هغه تنظیم نه دی چې دی څه هم راوړي هغه به خپلو ملګرو ته ورویشي. پی ټي ایم هغه تنظیم دی چې خپلو ملګرو ته یې فایرونه او جیلونه ورویشي، نور کام ته سهولتونه ورویشي. د کام او وطن دپاره پی ټي ایم د قربانیو نام دی. دنیا په ژبو باندې په هر چي کې یورپی یونین جوړېدلو،
په کرنسي اتفاق سره وکړو چې ټول یورپ ملکونه به یورو، په بارډرو اتفاق سره وشو چې دا به خلاص وي، په کاروباري اتفاق سره وشو، دومره پورې چې د ټولو مشترکه پارلیمنټ هم اتفاق سره وشو، خو په یو شي باندې بیخي اتفاق نه سره کوه، ویل ژبه به مو خپله وي د هر یو. د دنیا هغه کامونه چې د اوسنۍ نړۍ ورته د ترقۍ ته رسېدلي کامونه وایي، ترقي یافته کامونه، چې اوسنۍ نړۍ د ساینس او ټیکنالوژي تر ټولو لوړ ځایونه یې شماري، چې په اوسنۍ نړۍ کې د تعلیم او د ریسرچ تر ټولو مضبوط ځایونه دي، هغه خلک یورپ یادوي. هغه پوهه خلکو هم باهنره، هغو هم په هر شي باندې اتفاق د خپل وطن مفادات شمېرول، خو په ژبه باندې کمپرومایز چې ستا زما ژبه زه به خپله ژبه درته کوم، په دا کمپرومایز یې قطعا د خپل وطن ګټې نه شمارولې. نو په خپله ژبه به موږ تل کوشش کوو چې زموږ د وطن د هر څه ژبه زموږ مورنۍ ژبه شي. بیا چې زموږ د وطن یو مور یو ډاکټر ته کیني، دوی به په اسانه خپل کیسه ورته کولی شي. بیا چې یو څوک په جهاز کې ځي، دوی به په اسانه ورته وایي چې اوبه راوړه او دا وکړه. دای چې بیا په عدالت کې وکیل ته ورځي، بیا څوک تش د اردو په 2 ټکي باندې په لکونو روپۍ کې نشي پساو کولی. موږ به د ټول وطن د ټولو وګړیو د دوی د ابدن نو ټول عمر دپاره ګټې په بنیاد، د خپل قامي مفاداتو په بنیاد، د خپلې مورنۍ ژبې دپاره هم کار کوو، هم به یې غوښتنه کوو، هم به خپل هم کوشش کوو چې پر مخ لاړه شي. ژبې د کام په منځ کې کنیکشن هم ژبې جوړ کړی وي، یعنې که زه د کویټې خلک ولس، د وزیرستان ولس او د پېښور ولس که چیرې د دوی ژبې یو شان نه وای، دا موږ راټولولی شول؟ دا موږ چې کام یو دا د ژبې په بنیاد راټولېږو، او د یو خبره صرف د نورو ژبو نه د پښتو بدله ده، دا په دنیا کې بیخي بدله کیسه ده. نورې د دنیا هره ژبه چې وایي دا د ژبې سره شمارېږي، خو موږ څه وایو؟ پلانکی ښه سړی دی خو پښتو شته پکې یا پښتو نشته پکې. پښتو واحده ژبه ده چې دا یوازې ژبه نه ده، دا د ژوند د معیار اصول هم دي. ته چې خپل روایات پالې، دا معنا ته پښتو پالې. نو دغه د دنیا واحده ژبه ده چې ټولې ژبې د روایاتو سره تړون لري، خو د دې ډایرکټ نام هم د روایاتو سره تړل شوی دی. نو ډاډګرنه ورکوم قام ته، پښتون ژغورنه غورځنګ بحثیت د دغې قام تحریک د خپل قام هر وګړي ته دغه ډاډګرنه ورکوي چې په 2018 نه اول چې پی ټي ایم نه و، چې څومره خلکو پښتو ژبه لیکلی یا ویلی شوله، د هغو تعداد د پی ټي ایم د راتګ سره ښه کافي او ښه زیات شوی دی. تاسو په سوشل میډیا وګورئ، په ټولنیزو رسنیو وګورئ، فیسبوک او ټویټر وګورئ، 4 کال اول شاعري هم د انګریزي په پښتو به د انګریزي په الفاظو کې لیکله. نن ډېر زیات وګړي ځوانان داسې دي چې پخوا یې پښتو ژبه نه لوستی شوه نه لیکلی شوله، اوس د دغې پاڅون اثرات و چې هغه پښتو ژبه یې لیکلی هم شي، ویللی هم شي. د علي وزیر سره زموږ تړون څه شی دی؟ د خپل قام د ژبې او د هغو د خدمت دی. زموږ د وطن د ټول تاریخ چې موږ یې 2000 کاله هم یادوو، په دې کې زموږ ټول تړون زموږ په ژبه سره پیلی دی. نو آخري خبره
مزاحمت په طرف راوړم نو صرف به پښتو وایو نه پښتو به پالو دغه پرلتونه ژوندي ساتل دا پښتو پالل دي د علي وزیر دپاره مزاحمت کول پښتو پالل دي د حنیف پښتون نوی سردار را خلاصول پښتو پالل دي د عثمان لالا ارمان اسد خړ کمر په زرګونو شهیدانو د وینو سره وفا دوم نوم پښتو دی پښتو پالل دي خپل وطن او د خپل خاورې سره وفا دا د دغې لویې ژبې په برکت نور هم مضبوطېږي موږ به د خپل کام هر اړخ مضبوطوو هم به خپل ولس په فکر مضبوط ساتو هم به یې په ژبه مضبوط ساتو هم به یې په مزاحمت باندې مضبوط ساتو نو ملګرو زه د ټاپک نه باندې ځم دا نهمه ورځ ده چې په دې پرلت کې تعداد کمیږي نه زیاتېږي تاسو ته اندازه نه لګېږي چې ستاسو په دې استقامت باندې تاسو په دې صبر باندې چې تر اوسه پورې لا ولاړ یې په خپل ځایونو کې تاسو په دې نه ستړې کېدونکې مبارزه باندې چې څومره فخر او ویاړ په خپل کام باندې د دغې کام هر باشعور وګړي ته وربخلی دی هغې اندازه نشي لګولی نن چې دغې پرلت ته یو کونډه د یتیمانو مور 2000 روپۍ رالږي هغه روزانه چیرې ستاسو د تصویر ګوري چې بیا ناستې نه دي ستړي ستاسو دا نه ستړی کېدونکی عمل په رښتیا درته وایمه چې دا د ظالم او جبر دپاره ورځ په ورځ سبق جوړېږي خلک پښتانه یو جذباتي قوم شماري چې دا 15 ورځې په جذبه کې وي بیا خپل کینی خو تاسو ثابته کړله چې دا جذباتي نه دا شعوري کام دی دا په خپل قاني بنیادونو باندې 10 ورځې خو څه کې 10 کاله خو څه کې په زرګونو کالونو باندې هم په خپل موقف کلک ودرېږي نو هسې نه وایم د زړه د احساساتو نه په ولا د زړه نه یو کلک او مضبوط پښتو والا سلام درته کوم تاسو ټولو ته زه زموږ ټول ملګري ستاسو د دغې وفا ستاسو د دغې وفادارۍ د عمره پوره وړي یو ژوند مو اول هم تاسو ته دربخلی بیا یې تجدید درته کوو چې زموږ ټول ژوندون هم ستاسو دپاره به وي هم ستاسو به وي زما د ټولو ملګرو هم دغه اراده ده یو جهان مننه دغه شی ثابت قدم اوسئ بیا وایمه چې یو ملګری هم دا سوچ ونه کړي چې زما په راتګ کیدی شي په نه راتګ څه کمی نه وي د یو ملګری هم چې نه وي راغلی موږ یې کمی محسوسوو ټول به تل د خپل قامي مبارزې لپاره په هر سنګر کې ولاړ وو ډېره مننه خوشحال اوسئ آباد اوسئ دا ملګري یو رمز دی